सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल जुड़े अज सवेरे दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब विखे नतमस्तक होण दे लई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत नूं नमन किया और गुरुद्वारा साहिब च परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री दे वल्लों रुमाला साहिब भी चढ़ाया गया तो गुरुद्वारा कमेटी ने भी पीएम नूं सिरोपाओ देकर सन्मानित किया। प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा दे ही गुरुद्वारा साहिब पहुंचे ते प्रधानमंत्री नूं देख संगत काफी उत्साहित भी नजर आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री दे नाल सेल्फियां भी खिचवाइयां। ये 5 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री दी गुरुद्वारा फेरी दी तस्वीरां ने। सवेरे करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे। इस तो बाद प्रधानमंत्री ने एक तो बाद एक कई ट्वीट करके अपनी इस फेरी दी तस्वीरां शेयर कीतियां ते नाल ही लिखा कि किस तरह वो प्रभावित ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत तो जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे विच किधरे भी देखने को नहीं मिलती। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी वालों पीएम नूं सिरोपाओ भेंट किया गया तो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी सिंघां दे वल्लों यह कहा गया कि उन्होंने कोई भी जानकारी इस फेरी के बारे नहीं सी। तो 5 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब अचानक ही नतमस्तक होण दे लई पहुंच गए। गुरुद्वारा साहिब दे विच मत्था टेकिया, परिक्रमा की, रुमाला साहब भेंट किया, ग्रंथी सिंघां वल्लों भी सन्मानित किया गया प्रधानमंत्री नूं। तो उस तो बाद संगत भी उत्साहित नजर आई प्रधानमंत्री नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच देख के। तो प्रधानमंत्री ने एक तो बाद एक कई ट्वीट किए, कहा कि मैं सुभागा अपने आप नूं महसूस कर रहा वां। मैं नतमस्तक होया गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे जिथे श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र देह दा अंतिम संस्कार होया सी ते पूरी दुनिया वांग मैं भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की दयालता तो प्रेरित हाँ। प्रधानमंत्री दे वल्लों अपने ट्वीट पंजाबी दे विच कीते गए। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब पहुंचे, नतमस्तक होए और इत्थों रवाना हो गए। गुरु घर दे जो पाठी साहब ने इन्हां नाल गलबात करते हैं। अज प्रधानमंत्री पहुंचे, कोई जानकारी सीगी और तुसीं उन्हां नूं सरोपा भी भेंट किया, की कुछ गलबात हुई और प्रधानमंत्री की कह रहे सी? मेरा नाम भाई हरदयाल सिंह है, मैं इत्थों दा ग्रंथी सिंह हाँ। तो प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे के करीब अचानक आए, आके उन्होंने मत्था टेक के फिर परिक्रमा की, परिक्रमा करके फिर उन्होंने महाराज जी नूं रुमाला भेंट किया, चढ़ाया। उस तो बाद फिर गुरु को मर्यादा अनुसार उन्होंने असीं सरोपा दिता। सरोपा गुरु घर से सरोपा दे के फिर उन्होंने इतिहास बारे दस्या भी इतिहास सुनाओ। फिर मैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास सुनाया, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का इतिहास सुनाया। अच्छा, उन्होंने पूछा कि इस गुरु घर का इतिहास की है? हाँ। तुसी इतिहास दस्या, तुसी इतिहास की दस्या, की कुछ तुसी गलबात की उस वेले? मैं इतिहास भी गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास दस्या भी इत्थे धड़ दा संस्कार होया सी, चांदनी चौक विखे उन्होंने शीश दिता सी। बाकी इत्थे लखी छा बंजारे ने इत्थे धड़ लिया के इत्थे संस्कार करवाया सी। इत्थे संस्कार गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बने उन्होंने याद विच ते उन्होंने के अच्छा, मैंने बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा वैरी है। मैं बहुत सुकून मिला, मैं गुरुद्वारा साहब आया तो इतनी गलबात हुई है, बाकी चले गए। किन्नी देर वो इत्थे रुके और इत्थे आके उन्होंने पहला मत्था टेकिया, फिर उस तो बाद तुसी सरोपा भेंट किया, उन्होंने उत्थे रुमाला साहब भी जड़ा चढ़ाया? हाँ, रुमाला साहब चढ़ाया, फिर मैं सरोपा दिता। सरोपे दिन तो बाद फिर उन्होंने मैं 5 मिनट उन्होंने इतिहास नाल जाणू करवाया, गुरुद्वारा साहब का इतिहास की है, गुरु तेग बहादुर जी के बारे। तो बाकी उन्होंने फिर बहुत खुश होए तो कहते मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत हसन लग पे, मैंने बहुत अच्छा लगा। तुहानूं कोई जानकारी सीगी कि इत्थे प्रधानमंत्री पहुंचणगे या जदों तुहानूं पता लगा कि प्रधानमंत्री इत्थे आ गए तुहाडे मन च उस वेले की सीगा, तुसीं उस वेले की सोच रहे सी? नहीं, अचानक आए ने तो असें तो फिर थोड़ा अचंभा ही हो गया भी प्रधानमंत्री साहब आए ने। फिर मैनू कहा भी सरोपा तुसीं पाना है, सरोपा देना। फिर मैं सरोपा उन्होंने पाया तो बहुत खुशी हुई भी चलो प्रधानमंत्री साहब साढ़े आए ने। क्योंकि किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है, किसानी दे मसले ते कोई गलबात हुई? किसानां बारे उन्होंने कुछ गलबात जिहड़ी ओह कीती? नहीं जी, कोई किसानों बारे कोई गलबात नहीं। असीं गुरु घर च इस तरह दी गल्लां राजनीतिक गल्लां नहीं होंदियां। असीं सिर्फ जिहड़ा कोई आंदा तो असीं सरोपा दे के गलबात करके चलदे। अच्छा, ये दसो कि इत्थे उन्होंने परिक्रमा भी पूरी की, अजे तस्वीरां भी दिखा दो, इत्थे परिक्रमा भी उन्होंने पूरी की और इत्थे आम लोगों के नाल भी तस्वीरां खिचाते हुए वो नजर आए और आम लोगों ने भी उन्होंने नाल गलबात की? इस तरह मैं बाहर नहीं आया, मैं गुरुद्वारा साहब मेरी ड्यूटी चल रही है, मैं मारे ताबे ते बैठना सी। बाकी बाद आए
परिक्रमा की नहीं की फिर मैंने चीज़ नहीं पता। मैं तो अंदर सी, मेरी अंदर ड्यूटी सी, मैं बाहर नहीं। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? सुरक्षा 10-15 है जैसे ਹਾਂ अपने स्टाफ से जो ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? नहीं, मेरे सामने किसी ने कोई गलबात नहीं की, कोई गलबात नहीं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਸ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ है। जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ख़ास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले।
निश्चित रूप से अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय चूँकि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। इस तरह भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਖਲੇ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਰਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੀ ਹਲਚਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 33 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਪਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਮੰਗਾਂ 9 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਕੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੀ ਉਹ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟਰ ਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਏਗੀ?
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੋਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਵੀ 15 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਜੋ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਚਾਹਣ ਐਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣ, ਜੋ ਭਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਇਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵਿਭਾਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਉਣਾ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਟੇਪ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੇਪ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ 10 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਟੇਪ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਚ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਐ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ C2+50% ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ। ਜੇ C2+50% ਦੇ ਭਾਅ ਹੁਣ ਅੱਜ 4200 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 1975 ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ 1925 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੱਜਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ डिजाइन अपने अकॉर्डिंग मकान का कर सकते हैं किसान, पर ढांचा उही रहेगा, यानी कानून रद्द नहीं होंगे। तो किसान भी कह रहे हैं कि जेकर बीजेपी अड़दी है तो फिर सानू भी कुछ सोचना पवेगा। फिलहाल छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।